Նախորդ հաղորդման վերջում մենք արձանագրեցինք, որ 93-ի օգոստոսին հայ ազատամարտիկները ոչ միայն ազատագրեցին Հադրութի շրջանի մի շարք գյուղեր, այլև ոչնչացրին թշնամական բազմաթիվ կրակակետեր, գրավեցին Ֆիզուլի, Ջեբրայիլ, Ղուբատլու քաղաքները։ Ամռան վերջին օրը օգոստոսի 31-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ հակամարտ կողմերի միջև կնքվեց պայմանագիր 10-օրյա զինադադարի մասին։ Դրան նախորդել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օգոստոսի 20-ին կատարած այցը Մոսկվա եւ նրա հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Անդրեյ Կոզիրևի հետ։ Իսկ օգոստոսի 24-ից 28-ը տարածաշրջան էր այցելել Ռուսաստանի միջնորդական առաքելությունը։ Ամսույս 27-ին այն Ստեփանակերտում էր եւ մենք բնականաբար լուսաբանեցինք այդ այցը։ Բարեբախտաբար տեսանյութը պահպանվում է եւ այն ցուցադրում ենք որոշ կրճատումներով։ Օգոստոսի 27-ին Ստեփանակերտ ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան, Լեռնային Ղարաբաղի խաղ կարգավորման հարցով Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության ղեկավար Վլադիմիր Կազիմիրովը։ Նրան դիմավորեցին ԼՂՀ արտգործնախարար Արկադի Ղուկասյանը եւ ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Մելիք-Շահնազարյանը։ Հենց այստեղ էլ ես հարցազրույց ունեցա պարոն Կազիմիրովի հետ։ Как вы знаете, к сожалению, военная обстановка не разряжается, а наоборот осложняется в ряде мест, в том числе в таком невралгическом районе, весьма чувствительном и в геополитическом плане, и в плане гуманном, гуманитарном, поскольку это может затронуть судьбы практически сотен тысяч жителей, мирных жителей юго-западных районов Азербайджана. Вот эти военные действия, вот эта военная активность в зоне Физули, Гадрута, Джебраила, естественно, встревожила и нас в Москве, и международную общественность. Это нашло отражение в известном заявлении председателя Совета Безопасности недавнем. Нам хотелось бы содействовать разрядке напряженности в этой зоне, содействовать организации прямых контактов, прямых переговоров между Баку и Степанакертом. Над этим мы работали, не все пока завершено, но мы не теряем надежды на то, что удастся договориться. И вот в этом контексте состоялся этот приезд сначала в Ереван, потом в Степанакерт. До этого я был в Баку. Надеюсь обсудить ряд вопросов с коллегами из Карабаха. И затем вернуться сегодня же в Ереван и, видимо, сегодня же в Баку. Ну, а потом в Москву. В Москве у нас в ближайшие дни, в понедельник, 30 августа, будет проводиться встреча Минской группы СБСЕ по Нагорному Карабаху. Сначала в формате так называемой Минской девятки, то есть без представителей конфликтующих сторон. Но они быстро включатся в эту работу, и уже во второй половине дня 30 и 31 августа и 1 сентября, видимо, Минская группа будет работать в полном составе, то есть представители 11 государств и по формулировке СБСЕ заинтересованных сторон Нагорного Карабаха. Նույն օրը Վլադիմիր Կազիմիրովը հանդիպում ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Կարեն Բաբուրյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մեր հանրապետության մյուս ղեկավարների հետ։ Բանակցությունների ավարտից հետո ահա թե ինչ ասաց ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարար Արկադի Ղուկասյանը։
Во время встречи руководства Нагорно-Карабахской республики с послом по особым поручениям МИД России Владимиром Казимировым был обсужден целый комплекс вопросов, касающихся прекращения огня, места и условий встречи руководства Нагорно-Карабахской республики и Азербайджанской республики. Обсуждался также вопрос о роли России в урегулировании конфликта. Стороны высказали свои точки зрения. Поскольку Казимиров последние дни находился в Баку, он представил нам позицию Азербайджана по этому комплексу вопросов. Были найдены определенные точки соприкосновения. Процесс переговорный будет продолжен. Достигнута договоренность о дальнейших телефонных переговорах руководства официальных лиц Нагорного Карабаха и Азербайджана, в ходе которых должны быть выработаны условия прекращения огня и встречи руководителей на высшем уровне. Была подчеркнута важность и необходимость двусторонних контактов основных конфликтующих сторон Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана. И достигнуто понимание в том плане, что если не будет продолжено не будут продолжены контакты двух конфликтующих сторон, то вряд ли станет возможной реализация какой-либо инициативы. Мы считаем, что в определенной мере произошла активизация роли России в урегулировании конфликта. Это, наверное, естественно. И есть надежда, что в конечном итоге эти двусторонние контакты при посредничестве России под эгидой СБСЕ приведут к определенным положительным результатам. Եվ այսպես զինադադար էր, ավելի ստույգ հարաբերական անդոր, ճիշտ է, փխրուն, կարճատև, անվստահելի, բայց եւ այնպես զինադադար։ Եվ օգտվելով դրա ընձեռած հնարավորությունից, ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մի հաղորդում, որը պատմում է Ղարաբաղյան շարժման ռահվիրա Բագրատ Ուլուբաբյանի մասին։ Ճիշտ է, այն նկարահանվել է պատերազմից հետո, սակայն կարծում եմ, որ անմիջական կապ ունի խնդրո առարկայի հետ։ Սրանից ավելի մեծ երջանկություն ես չեմ վայելել կյանքում, որտեղ քիչ առաջ ասացի, ստրվել է ամենամեծ պարգևը Լեռնային Ղարաբաղի, ավելի ճիշտ Արցախական աշխարհի ազատագրությունը։ Դա ինձ վայելում է։ Բագրատ Ուլուբաբյան ծնվել է 1925 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղում։ 1944-ին ավարտել է Շուշի ուսուցչական ինստիտուտը, 46-ին Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժինը։ Այնուհետև հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդել Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղի դպրոցում և Ստեփանակերտի ուսուցչական ինստիտուտում։ 1949-67 թվականներին ղեկավարել է Գրողների միության Լեռնային Ղարաբաղի մարզային բաժանմունքը, միաժամանակ տարբեր տարիների եղել է Սովետական Ղարաբաղ օրաթերթի խմբագիր, կուլտուրայի մարզային վարչության պետ
Լեռնային Ղարաբաղի Մարսովետի գործկոմի նախագահի տեղակալ։ 1968-ին փոխադրվել է Երևան։ 69-ին Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 10-րդ դարը թեմայով դիսերտացիա է պաշտպանել և ստացել պատմական գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ 1979-ին Խաչենի իշխանության պատմությունը 10-ից 16-րդ դարեր թեմայով դիսերտացիա է պաշտպանել և ստացել պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան։ Նրա ստեղծագործություններից թարգմանվել և առանձին գրքերով լույս են տեսել աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Այս սուղ և ժլատ տվյալներին ծանոթանում ենք գրական տեղեկատվից։ Իսկ թե ինչեր են թաքնված դրանց տակ։ Մեր հաղորդման նպատակից դուրս է տալ Բագրատ Ուլբաբյան երևույթի գնահատականը, առավել ևս որ իմ խորին համոզմամբ դա գրականագիտական, պատմաբանասիրական, հասարակական, քաղաքական խոր ուսումնասիրության առարկա է։ Իսկ մեր խնդիրը անկեղծ խոսքն է, որ այնքան բարձր է գնահատում Բագրատ Ուլբաբյանը։ 60-ական թվականներին, երբ դուք ստիպված եղաք հեռանալ հայրենիքից, կարող էիք պատկերացնել, որ մոտ 30 տարի հետո այստեղ ձեր հայրենիքում կնշեիք ձեր հոբելանը։ Ճիշտն ասած, այս ժամանակ առհասարակ ես ոչ մի հոբելյանի կամ այսպես վարձահատույց լինելու նման արարողությունների հետ ոչ հույս էի կապում, ոչ էլ առհասարակ մտածում էի այդ մասին։ Այն ժամանակ ես մտածում էի ծառայել Արցախական աշխարհին, իմ ժողովրդին, իմ հողին, այն հողին, որի վրա ծնվել եմ, որպես այդ հողը մշակեմ, ծառայեմ։ Եվ այն ժամանակ նման բաների մասին մտածելու ժամանակ չունեի, հնարավորություն չունեի։ Իսկ հիմա պարզապես վիճակն է ստիպում երևի, որպեսզի համակերպեմ նման ծանր բեռան հետ։ Համակերպեմ, որովհետև ես միշտ աշխատել եմ և կամ քննադատել են, կամ աննկատ անցել է իմ աշխատանքը։ 60-ականների կեսերին էր, որ Բագրատ Ուլբաբյանը խոսեց ամբողջ ձայնով իր միակամ ու համախոհ ընկերների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղը Մայր Հայաստանին միացնելու արդար պահանջը տասնյակ հազարավոր ստորագրությունների գնով հասցրեց Մոսկվա։ Սա Արցախի ազատագրական շարժման նոր ու պատմական փուլն էր, որի մեջ Բագրատ Ուլբաբյանի դերը խիստ առանձնակի է։ Սևակ Արզումանյան։ Ճիշտն ասած, ոչ մի ժամանակ ես աշխատանքի բաշխում չեմ արել, թե որքան զբաղվեմ հասարակական կյանքի հարցերով, որքան գրականությամբ, որքան պատմագիտությամբ։ Ես պարզապես ծառայել եմ։ Արել եմ այն, ինչ որ պետք է հենց այդ վայրկյանին, որովհետև Արցախի հարցում ամեն մի վայրկյանը միշտ էլ թանկ է եղել։ Հետաձգել որևէ բան նշանակում է պարզապես մերձնել հարցը կամ հրաժարվել գործ կատարելուց։ Այն ժամանակ ես երազել եմ Արցախի ազատագրությունը, աշխատել եմ իմ ջանքերով օգնել դրան, եւ հիմա երջանիկ եմ, որ ամենամեծ երջանկությունը, որ ինձ պատել է այժմ եւ իմ հոգու մեջ է, ինձ բարորած է, ամենամեծ երջանկությունը այն է, որ տեսնում եմ Արցախը ազատագրված, Արցախի վրա ծանրացած այն ժամանակների այդ բռնությունը վերացած եւ ամենից կարեւորը, որ մեր ժողովուրդը հիմա իր բախտի, իր ճակատագրի տերն է։ Սա է ամենից կարեւորը եւ սրա համար ես երջանիկ եմ։ Այդ երջանկության համար նա շատ թանկ վճարեց։ Նրան եւ նրա մի քանի համախոհների արտաքսեցին հայրենիքից։ Եվ Բագրատ Ուլբաբյան մարդը մեզ համար դարձավ էլ ավելի նվիրական, ավելի սիրելի։ Դարձավ, եթե կուզեք, ազատության, հայրենասիրության խորհրդանիշ։ Իսկ գրական տեղեկատվում պարզապես գրված է. 1968-ին փոխադրվել է Երևան։ Այդքան բան։ Ես պատմության սպասավոր եմ, պատմության եմ ծառայում։ Եթե ճշմարտությունը չգրեմ, ինչի եմ գրիչ վերցնում։ Ես ոչ հոնորարի համար եմ աշխատել, ոչ պաշտոն ստանալու համար եմ աշխատել,
Ոչ մի բանի համար, պարզապես որ ճշմարտությունը մենք ժառանգություն թողնենք հաջորդ ծերունդներին, մեր ժողովրդին, որպեսզի մեր ժողովուրդը ունենա ճշգրիտ հավաստի պատկերացում այն օրերի կյանքի մասին, պատմության մասին։ Բագրատ Ուլբաբյանը տիրաբար ոտք է դրել մեր պատմագիտության մեջ, ճշմարիտ ու գեղեցիկ խոսք ասելով Արցախ աշխարհի հնագույն պատմության վերաբերյալ։ Ես տեսնում եմ այդ խոսքին հետևելիք այն հետազոտությունները, որոնք պիտի ստիպեն հաշվի նստել նրա հետ, նրան իր արժանի տեղը հատկացնել հայագիտության բնագավառում։ Կարո Մելիք Օհանջանյան։ Մեծանուն ակադեմիկոսն այս միտքն արտահայտել է այն նույն չարաբաստիկ 68-ին եւ ինչպես ասում են, կարծես հայելու մեջ է նայել, մարգարեաբար կանխագուշակել։ Բագրատ Ուլբաբյանը երկար սպասեցնել չտվեց։ Նրա բեղմնավոր գրիչն արարեց ու յուրաքանչյուր նոր աշխատություն ել ավելի բարձրացրեց նրա հեղինակությունը։ Երբ փետրվարի 20-ի, 21-ի, 22-ի այն հանրահավաքներն էին Երևանում, այն ժամանակ ես հիվանդանոցում ծանր վիրահատությունից հետո պարկած էի եւ վիճակս այն չէր, որ կարողանայի վազվզել կամ գոռում գոչյունը բարձրացնել, խառնել ժողովրդի աղմուկին, մեծ աղմուկին, շատ հաճելի աղմուկին։ Եվ մերոնք եկան ու ասացին, այնտեղ քեզ հարցնում են, ասում են, դա որտեղ է, ես կոչ գրեցի իմ ժողովրդին, հայ ժողովրդին, չնայած ես այդ կոչի իրավունք չգիտեի, ունեմ թե ոչ, որտեղ ժողովրդին կոչ պիտի հավեն նրանք, որոնք մեծ պաշտոնների են, դիրք ունեն, կարող են։ Ներողություն ինձ թվում է ամեն շատ հնուկ ունեք այդ իրավունքը։ Ամեն դեպս ես այդ կոչը գրեցի եւ տարան կարդացին ու այն ամբողջ հասարակությունը իմացա, որ ես հիվանդ բարկած եմ ու չեմ կարող դուրս գալ հրապարակ եւ իմ ձայնը խառնել ժողովրդի այդ ազատաբաց ձայնին։ Հետո էլ վեր կացանք եկանք այստեղ Զորի Բալայանի մյուսների հետ եկանք այստեղ մի հավաք էր են խոսք ասացինք մեր ընկերների, մեր բարեկամների, մեր զինակիցների հետ զրուցեցինք եւ այն ժամանակ ես ասացի ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով, որպեսզի Արցախյան հարցը լավ լուծվի, ճիշտ լուծվի եւ ժամանակին։ Այն ժամանակ ես չէի կարող նույնիսկ որսի հրացան վերցնել եւ դուրս գալ մարտի։ Այն ժամանակ ես չէի կարող այդ ամբիոններից խոսել, բանանել, որտեվ հիվանդ մարդ էի, հիմա էլ ճիշտն ասած է ինչի, բայց այնուամենայնիվ ես կարողանում եմ իմ գործը կատարել։ Ասի, խնդրում եմ ձեզանից ամեն մեկն էլ չսխալվի, թե այս ինչը կարող եմ անել եւ գնա ու անօգուտ ժամանակ կվատնի։ Ամեն մարդ պետք է անի իր գործը, ինձ հանդուրժեցեք ձեր շարքերից դուրս, գնամ տանը կնստեմ արխիվներում, պատմական աղբյուրներ են, որոնք պետք է մշակվեն, որոնց ձայնը պետք է բարձրացվի, որպեսզի այս ժողովուրդը տեղյակ խոսի։ Ոչ միայն ժողովուրդը, ղեկավարները, որտեղ այն ժամանակ մեր ղեկավարներն էլ, այն ղեկավարներն էլ, որոնք իբր թե մեր հարց պետք է լուծեին, անտեղյակ էին ու անտեղյակություններից մեկ-մեկ պարզապես առասպելներ էին հյուսում։ Եվ անցա իմ գործին այն ժամանակ, չնայած ոչ թե անցա, այլ շարունակեցի իմ գործը, որտեղ դրանից առաջ էլ նույն բանն էի անում, պատմությունն էի վերհանում, որպեսզի մեր ժողովուրդը ճանաչի իր կենսագրությունը եւ այդ կենսագրության տերը լինի միշտ։ Եվ հիմա էլ այսօր եւ եթե այն երկնայինը ինձ թույլ տա էլի ապրել ու աշխատել, անելու եմ այն, ինչ որ մինչև հիմա եմ արել։ Առանց Բագրատ Ուլբաբյանի Արցախ աշխարհի պատմամշակութային կյանքում կգոյանար մի փոսորակ, որն անհոսորեն լուծնելու համար մեզ պետք կլիներ մի նոր 100-ամյակ։ Երջանկություն է լինել նրա հավատակիցը, զինվորն ու զինակիցը։ Գուրգեն Գաբրիելյան։ Այդ երկու գրքից, որ արդեն լույս են տեսել, դրանցից բացի ես շատ գործ եմ արել։ Գրել եմ Արցախի այս գոյապայքարի ժամանակագրությունը, մի վիթխարի ծավալի աշխատանք է դա, մոտավորապես մի 2500-3000 էջ ընդգրկող աշխատանք, որը ցույց է տալիս շարժման այս գոյապայքարի բոլոր դրվագները, իրենց մանրամասներով, իրենց արտացոլանքով,
այնինչ որ կատարվել է Արցախում, այնինչ որ կատարվել է Հայաստանում, այնինչ որ կատարվել է պաշտոնեության կողմից, Գորբաչովի ժամանակներից սկսած մինչև այսօր, եւ սփյուռքահայության, հատկապես սփյուռքահայության գործունեությունն էլ, Արցախի համար ծավալած գործունեությունը, օգնությունը, օժանդակությունը, ամեն ինչը։ Մի խոսքով ինչ որ Արցախի գոյապայքարի հետ կապված է, առնչվում է, այդ բոլորը այդ ժամանակագրության մեջ կա։ Եվ դրանից հետո էլ ունեմ նաև շարադրված գոյապայքարի շարունակությունը, այսինքն փետրվարի 20-ից այս արդեն պատմական, այդպես առանձնահատկությամբ, պատմագիտական առանձնահատկությամբ ու շարադրված է եւ սպասում է իր բախտին, որ արժանանա մեր ընթերցողների։ Հուսահատության պայր երբևէ ունեցել եք, չէ՞ որ Արցախը ապրել է նաև օրհասական օրեր։ Ճիշտն ասած, եղել են պարզապես վշտի պահեր, վշտացած եմ եղել, որ զոհում են, մարդիկ են զոհում, իմ հարազատները, իմ երկրի զավակներն են զոհում, եւ դա ինձ վշտացրել է, բայց երբեք ես հուսահատության մեջ չեմ եղել։ Եվ ուրախ եմ, որ այսօրը եկավ այնուամենայնիվ։ Այսօրը եկավ մեր ժողովուրդը, տեսնում եք, գործ է կատարում, ես շրջանում, Մարտունու շրջանում եղա եւ այստեղ էլ ղեկավարության հետ խոսում էինք, նրանք պատում էին իրենց այս տարվա ուրեմն գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին, ուրիշ աշխատանքների մասին էին պատում եւ դա ինձ ուրախացնում էր, որ արդեն ժողովուրդը մտնում է խաղաղ աշխատանքային հունի մեջ եւ դա լավ հեռանկարներ է խոստանում։ Եվ դրանից բացի էլ իշխանություն է ստեղծվել, տեղական այն իշխանությունը, որ առաջին անգամ ինձ համար հարազատ է, իմ հարազատ իշխանությունը, որտեղ նախ գործունյա մարդիկ են, ազնիվ մարդիկ են, աշխատում են մեր ժողովրդի համար եւ ժողովրդի հետ միասին եւ հետո էլ ինչ մեղքս թաքցնեմ, իմ հարազատների զավակներն են կրան, նրանց տոհմակիցներն են, այն մարդիկ, որոնք նոր ասպարեզ են եկել եւ գործ են ուզում կատարել։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Առաջին անգամ հարազատ իշխանության ներկայացուցիչների հետ ես հանդիպումներ եմ ունեցել։ Առաջին անգամ։ Իսկ մինչև հիմա իշխանությունները ինձ պարզապես խռովարար են համարել, գտել եմ, որ ես նրա համար եմ, որ ժողովրդին բորբոք եմ, միշտեր այդպիսի բան չի, ես պարզապես միշտ էլ աշխատել եմ, որ ժողովուրդը իր գործը կատարի, իր ստեղծագործական, խաղաղ ստեղծագործական աշխատանքը կատարի ինքը իր համար։ Խռովարար երբեք չեմ եղել։ Բագրատ Ուլուբաբյանը հայ պատմության աչալուրջ սահմանապահն է։ Համո Սահյան։ Որպես հաղորդման վերնագիր մենք ընտրել ենք մեծ պոետի այս խոսքերը, որոնք մեր կարծիքով շատ բնութագրական են։ Սակայն Բագրատ Ուլուբաբյանը ոչ միայն հայ պատմության աչալուրջ սահմանապահն է, այլև անխոնջ մշակը, ժրաջան մեղուն, որ օրնի բուն գործի մեջ է։ Նա մշակ է նաև բառի բուն իմաստով։ Այս հրաշք այգին Բագրատ Ուլուբաբյանը իր ձեռքերով է գցել։ Ստիպված լինելով հեռանալ հայրենի Արցախից, նա Եղվարդում մի ինքնատիպ Արցախ է հիմնել։ Ու լինելով նրա հարկի տակ, ոչ թե առնում ես Արցախի կարոտը, այլ մոռանում ես, որ Արցախում չես։ Ու ինքն էլ այցի եկած յուրաքանչյուր արցախցու հետ կարծես ջահելանում է, ասում խոսում, սեղան նստում, բաժակ զարկում, արհամարելով ինֆարկտ կոչեցյալին, որ փորձում է խառնել խաղաքարտերը։ Այդպես էր եւ սեպտեմբերի 21-ին, երբ մենք եղանք նրա եւ Տիկին Արուսի հյուրերը։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է 96 թվականի պատմական օր, Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Ինչ է ձեզ համար հատկապես այս օրը։ Այսօրը ինձ համար շատ թանկ, շատ բարձր, շատ սրտագին օր է։ Մեր ժողովուրդը իհարկե անկախություն ուներ 18-20 թվականներին, հետո էլ
Իսկ կարծում եմ հետո այն 70 տարին, որ այդպես փնովում են, 70 տարին դարձյալ մենք պետություն ունեինք։ Այդ պետությունը անկախ չի կոչվում, բայց պետությունն էր եւ մեր ժողովուրդը այն ժամանակ էլ էր իր երազած երկիրը կառուցում։ Հիմա ավելի շատ հնարավորություններ ունենք, ավելի շատ մեր անկախությունը, ավելի շատ անկախություն է։ Եվ ուղղակի ուրախ եմ, որ հասել եմ այսօրվան։ 19 օր առաջ սեպտեմբերի 2-ին մենք նշեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 5-րդ տարեդարձը։ Ինչպես եք գնահատում այսօր երկու հայկական պետության գոյությունը։ Թուրքերը կոտորում են այդ պատճառով, որ մենք երկու պետություն ունենք, բայց իրենք ստիպեցին, որ մենք երկուսն ունենանք մի պետության փոխարեն, ինչ կա որ, եւ երկուսով մենք կառուցենք մեր երազած երկիրը, մեր պետությունը, մեր ժողովրդի կյանքը, մեր ժողովրդի երջանկությունը, այնպես որ շատ մեծ բան է։ Իսկ միացման գաղափարը։ Միացումը միացած ենք էլի, երկու պետություն ենք, բայց միացած։ Երեք Ռոբերտ Քոչարյանը դա ասաց, որ մենք միասնական ենք, ոչ թե այնպես համերաշխությամբ կամ ինչ որ քաղաքական պայմաններով, պայմանագրերով գործեր ենք անում, այլ միացած ենք։ Իսկապես միացած ենք, ինչ կա որ։ Ես որ Ղարաբաղ է եկել վերջին անգամ, մեր ժողովուրդը շատ ոգևորված էր խոսում, ասում էր, թող միջազգային այդ կազմակերպությունները չկարողանան որոշել մեր ճակատագիրը, մենք որոշել ենք արդեն։ Նրանք լուծեն, չլուծեն, մենք լուծել ենք։ Այնպես որ եթե այդպես էլ թողնեն, բավական է, դա մեծ բան է, մեր այնտեղի անկախությունը շատ բարձր տեսակի անկախություն է։ Բագրատ Ուլուբաբյանը մեր արցախացին այն ուժեղ զորաշունչ անհատականություններից է, որը ինչ հողի վրա էլ ոտք է դնում, հողը դառնում է Արցախ, Արցախյան։ Այսպես է նրա մասին ասել Բոգդան Ջանյանը եւ ավելի լավ չես ասի։ Այս հաղորդումը պատրաստվել է 10 տարի առաջ, երբ մենք նշում էինք Բագրատ Ուլուբաբյանի ծննդյան 70-ամյակը։ Որքան երջանիկ էր Հոբելյարը եւ որքան ուրախ էինք մենք։ Ավաղ մեծ հայրենապաշտի 80-ամյակը մենք նշում ենք առանց նրա ու մի տեսակ կախ սրտով, եւ դա հասկանալի է։ Այսօր մեզ հետ մեր կողքին չէ Բագրատ Ուլուբաբյանը, սակայն հավերժ մեզ հետ է նրա անունն ու գործը, անմահ գործը, որ ապրելու է դարեդար։ Հայրենիքը բարձր է գնահատել Բագրատ Ուլուբաբյանի ծառայությունը, պարգևատրելով նրան Գրիգոր Լուսավորի շքանշանով։ Եվ հատկանշական է, որ նա առաջինն է արժանացել այդ բարձրագույն պարգևին։ Իսկ մեր երախտիկի խոսքը մեծ երախտավորի Արցախյան շարժման ռահվիրայի մասին ուզում ենք ավարտել իր իսկ խոսքերով, որն արտասանել է 1996 թվականի ապրիլի 24-ին Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ։ Թրքության դեմ այս աշխարհի հայության կռիվը հավերժական է, եւ դադար կունենա միայն մեկ պարագայում, երբ մենք պաշտպանենք մեր հողը, արժանի հակահարվածներով ջարդենք հակառակորդի մռութը, նրա գլուխը մտցնենք այն համոզումը, թե պատերազմի դաշտում ինքն է, որ պետք է պարտվի։ Եվ ապա դիմադրության եւ ինքնապաշտպանության ընթացքում թույլ տրված յուրաքանչյուր վրիպակ դուռը բացելու նոր ձախողանքների համար, ու այն ժամանակ հեռու չպիտի լինի նաեւ պարտությունը, մանավանդ երբ մենք այլևս նահանջելու տեղ չունենք, եւ ամեն մի ձախողանք մի քայլ է դեպի մեծ ողբերգությունը։ Արցախի
Հայությունն իր տոկուն եւ հերոսական դիմադրությամբ դիմացավ այդ եւ հաջորդ աննախադեպ փորձությունների եւ թեկուզ խորհրդային բռնապետության ձեռքով նետված Ադրբեջանի թրքության տիրապետության տակ շարունակեց պայքարել իր ազգային ինքնության պահպանման համար, իր հինավուրց ազատ անկախության վերականգնման համար։ Մեր լեզուն ունի նվիրական բառեր, որոնք ինչպես նրա ողջ կենսագրության համար, այնպես էլ հատկապես այսօր ունեն ճակատագրական իմաստ եւ նշանակություն։ Դրանցից մեկն է ազգային պահանջատիրությունը, օրինական ու արդար հավակնությունը մեր պատմական հայրենիքի այս կամ այն շրջանի համար։ Պահանջատիրություն, որ վերգիտակցական, անգամ վերզգացման իրողություն է լուծված մեր արյան մեջ, ձուլված մեր ուղեղին, անըմբռնելի ուրիշների, հաճախ նույնիսկ մեզ համար։ Այո, հաճախ անըմբռնելի, թե չէ ինչպես պետք է պատկերացնել այս Արցախահայության 80-ամյա պայքարն իր ինքնության, իր ազատ անկախ ապագայի համար մի ժամանակ, երբ իր շուրջը, մթնոլորտը, տակն ու գլուխը, վերն ու վարը լիքն էր հակառակ գաղափարախոսությամբ, ուծացնող ազգային դեմքն ու ոտին խաթարող ամեն ինչով։ Եվ փորձեն գզգաստ հայացքով նայել արդյունքին։ Մեր բազմադարյան պատմության երկար ճանապարհին հայն առաջին անգամ ստացել է իր պահանջածը։ Ստացել է եւ այսել նշենք ու շեշտենք հպարտությամբ, որտեղ պահանջատիրական կռվին էր լծված ողջ ազգը միանգամից ու աներևակայելորեն միաձույլ, միակամ ու միահամուր։ Ազգորեն այսպիսի համերաշխ ամբողջական մեկ եւ երբ է եղել մայր հայրենիքի, Արցախի, Սփյուռքի, նրա տարտղնված հատվածների այսօրինի հզոր միասնություն երբ ենք տեսել։ Ես մեր պատմության սպասավորն եմ տեղյակ նրա բոլոր դարձումներին եւ ձեզ հավատացնում եմ, որ այս տեսակ միաձույլ միասնություն չենք ունեցել ուրիշ որևէ ժամանակ։ Ուրեմն ընդունակ ենք դրան, կարող ենք լինել այդպիսին նաեւ ուրիշ հարցերում, այսօր եւ գալիք ուրիշ փորձությունների ժամանակ։ Այսպիսին էր մեր հաղորդաշարի 39-րդ էջը։ Մնացեք խաղաղությամբ։